اور وہ یہ پوری عدالت کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا کوئی جج فیورٹ نہیں، ہم سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ کوئی ان کی مرضی، کوئی بھی جج آ جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھنا صرف یہی ہے کہ آئین میں جو شقیں بالکل واضح ہیں، جس میں کہ 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کر لیں اور اس قانون کو بدلیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ، اور خاص طور پہ نواز شریف کا یہ رہا ہے طریقہ کار، طریقہ واردات، کہ وہ ہمیشہ ایون کرکٹ میں بھی اپنے پن کے امپائر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا، جبکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایون کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کرایا، اور آج بھی ہمارا کوئی جج فیورٹ نہیں ہے، ہم کسی کے مخالف ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو اس پینل میں، اس ججز کے پینل میں وہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ جو سو موٹو لیا تھا اپنی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ کو سائٹ اسائڈ کیا تھا، وہ ان کے فیور میں گیا تھا۔ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے قانون کے آگے سر جھکایا، اور ہم اسی طرح اپنی قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی وقار، ججز کا وقار، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یہی ایک ادارہ رہ گیا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ، جس میں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی، اس وقت جو پورا انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے عدالت عظمیٰ، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے کل کی تقریر میں کیا اور کہا، کیونکہ جو پلے کارڈز دکھائے گئے یہ سارا ارینج تھا، پہلے سے پلانڈ تھا۔ ان کو کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی سیاسی سپورٹ ہم ایک ادارے کی طرف ہے، ہمارے کوئی انڈیویجولز ہمارے فیورٹ نہ مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے جس نے کہ ہماری ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ جو ایک ٹولہ ہے جس نے کہ پورے پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا ہے، ابھی وہ ہر صورت بہر طریقے سے وہ اقتدار سے چمٹے رہنے چاہتے ہیں اور آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ جو مقدمہ سن رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا، جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس ہے، اور اس میں ہم بغیر افراد، بغیر کہ کون سا بینچ میں کون ہے کون نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی قائم رہے، اور وہ لوگ جو بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کو سبورٹ کیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو آرٹیکل 6 ان کا انتظار کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جس سے کہ الیکشنز کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے، وہ اپنے ڈیوٹی کریں، اپنا فرض ادا کریں جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم ابھی جو قانونی جو تفصیلات ہیں وہ فیصل بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی، تمام میڈیا کا شکریہ، آپ کے توسط سے ہم اپنی آواز پہنچاتے رہیں۔ جو گورنرز نے اور الیکشن کمیشن نے آئین کی کچھ شقوں کو عزم معطل کیا، یہ سپریم کورٹ اس روح پھونکنے کی کوشش کر رہی ہے اور آئین کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مولوی تمیز الدین کیس، جیسے کل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، یہ بالکل مولوی تمیز الدین کیس ہے، سپریم کورٹ کا بھی بڑا امتحان ہے۔ ہمارے لیے معتبر ہے آئین کی شقوں پہ عمل درآمد، آئین کا زندہ رہنا اور جمہوریت کی بالادستی۔ الیکشن جو ہے جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ بینچ جو اس معاملے کو سن رہا ہے، ہماری یہ بالکل توقع ہوگی کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے، تاکہ جو ایک
हिजान है, एक पॉलिटिकल बेइत्मीनानी है, और अवाम जो है इलेक्शन के ज़रिए अपने नुमाइंदगान चुन के पाकिस्तान में जमहूरियत को ज़िंदा करें और आइन को ज़िंदा करें। और इंशाअल्लाह मंडे से ऑनवर्ड्स जो है पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है इसको सुनेगी और हम अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। PTI इमरान खान साहब की क़यादत में अवाम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी, आइन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी और जमहूरियत का मुकदमा पेश करेगी। और इंशाअल्लाह इस बार सुप्रीम कोर्ट जो है सुरखरू होगी आइन के तहफ़्फ़ुज़ में और जमहूरियत की बालादस्ती में। हमें पूरी, जैसे शबरी फराज साहब ने भी कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट के बहैसियत इदारा मुकम्मल एतबार है और जजों के ऊपर जो ये नाम लेके एक हर्जा सराई की मुहिम की जा रही है और आज जो एप्लीकेशन 4 पार्टियों की तरफ से दी गई उसकी मज़म्मत भी करते हैं, हम उसको जो है पोस्ट भी करते हैं कि ये मामला जजिस को तकसीम करके इस तरह से नहीं करना चाहिए। आइन और तहफ़्फ़ुज़ का, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, जमहूरियत की बालादस्ती का मामला है, इसको उसी तरह से रहना चाहिए। सवाल ये ले लें कि सियासी जमातों ने अब वतीरा बना लिया। हम देखते हैं कि जिसके हाथ में आता है फैसला वो मिठाई बांटती है, जिसके हाथ में नहीं आता वो तनकीद करते हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि आज मरियम नवाज नाम लेके कह रही है, तो हमने देखा कि इसी पार्लियामेंट के सामने इमरान खान साहब भी बहुत सारे लोगों के नाम लेके और जो ज़बान इस्तेमाल करते थे वो भी कौम के सामने है। तो सियासी जमातों ने तो एक वतीरा बना लिया है। अब कभी आप अदालत के फैसलों को तस्लीम करते हैं, कभी तनकीद करते हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? असल मसला तो आवाम का है, आवाम आपकी तरफ देख रही है सबकी तरफ। असल मसला ये है कि इस मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी, जब तक हर इदारा अपनी कानूनी आइनी दायरे में रहकर काम नहीं करेगा, तो उसमें हमें कोई बात नहीं है। और अगर आप देखें, तारीख की बात करते हैं तो हमें तो हमेशा एक पुरअमन जदोजहद रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिसके फुटेज कल रात को भी चल रहे थे। और हमने, आप कह रहे हैं कि हमने जजिस का फैसला नहीं माना, हमने तो जो सुओ मोटो हमारे खिलाफ हमारी हुकूमत गिराई गई थी, कासिम सूरी का जो वो था रूलिंग थी, उसको सेट असाइड कर दिया गया था। हमने तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमने तो कभी किसी जजेस के नाम लेके हमने इस तरह की बात नहीं की। अगला क्वेश्चन फैसला साहब ये बताएं कि जो बेंचेस पे उनके एतराज़ात हैं, आपको तो कोई एतराज़ नहीं? हमें कोई एतराज़ है। बेंचेस के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो भी पर्सनल रीजंस की, वो उनके जो एतराज़ात हैं वो बड़े मज़ाक हैं। यानी आप उन जजेस के ऊपर कैसे एतराज़ कर सकते हैं जिन्होंने पीछे सो मोटो लेके सेम कार्रवाई में, जब आपका ये मामला जिसकी वजह से PDP की जो हुकूमत है ये पाकिस्तान पे नाफिज हुई, वरना तो वो नाफिज हो सकते इलेक्शन हो जाते उस जजमेंट में तो बेहतर हो जाता, लेकिन वो जो इलेक्शन ना होना है उसमें उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता, पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। लेकिन बेंच पे एतराज़ करना बेजा एतराज़ है, उनका कोई लीगल सब्सटेंस नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वो बेंच को तकसीम करके चेंज करना चाह रहे हैं। आई होप कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कतई तौर पे कानूनी और जमहूरी असूलों की बुनियाद पर देखें। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि क्योंकि केस आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस दिया है, बाकी सियासी जमातें भी हैं, 13 एक तरफ 2-3 एक तरफ, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, तो सबकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। देखें, बात एहतराम की सबको अपनी वो करनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, अपने दलाइल देने चाहिए। हमारा एक ही वो है, मुद्दा है, वो ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम की जाए। और ये जो इलेक्शंस का इशू है वो आइन में जो शिकें दी हुई हैं जिसमें 105 है वो बड़ा क्लियर है, बस उस पे अमल दरामद हो, आइन पे अमल दरामद हो। हमारा सिर्फ ये एक ही मुद्दा है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।